Welcome to the session, children. Today we are going to see about the function argument. What is function? We definitely know functions are nothing but the very big program are split into a small set of programs and executed, and it is called wherever we need it. That is function. Arguments are nothing but the list, variable list, whatever used in this function. This is function argument. Today we are going to see about types of function argument. So this is the types of function argument. There are four different types of function arguments. First one is required function argument. Second one is keyword function argument. And the third one is a default function argument. And the last one is a variable length function argument. Function argumentனா என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம். நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் பெரிய ப்ரோக்ராம்ஸை சின்ன ப்ரோக்ராம்ஸாக ஸ்ப்ளிட் அவுட் பண்ணி சின்ன சின்ன கோடிங்ஸாக மாற்றி அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு எப்போ எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல கால் பண்ணுறது தான் ஃபங்க்ஷன். ஆர்குமெண்ட்னா என்னது? பேராமீட்டர் லிஸ்ட். நம்ம ஃபங்க்ஷனில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேரியபிள்ஸ் தான் என்னது? ஆர்குமெண்ட்டு. ஓகே, இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஆர்குமெண்ட்டு. இதில் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது? ரெக்வயர்ட், கீவேர்ட், default and variable length arguments. Next we are going to see about the required argument. In this is a required argument, means where I need the argument should be required, it should be used over there. அப்போ ரெக்வயர்ட் ஆர்குமெண்ட்னா என்ன? எந்த இடத்துல கண்டிப்பாக எனக்கு ஆர்குமெண்ட் தேவை, அந்த இடத்துல அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவேன்னா ரெக்வயர்ட் ஆர்குமெண்ட்டை கான்செப்டை தான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கரெக்ட் பொசிஷனல் இட் ஷுட் பி ஹேவ். கரெக்ட் பொசிஷனல்னால் என்ன அர்த்தம்? இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் எஸ்டிஆர்னு ஒரு வேல்யூ யூஸ் பண்ணுறேன், செகண்ட் ஒன் எஸ்டிஆர் ஒன்னு ஒரு வேல்யூ யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேனோ அந்த வேரியபிள் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்டிஆர் அப்படின்னு நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐ நீட் டு யூஸ் அ எஸ்டிஆர் அலோன். ஓகே, அண்ட் எஸ்டிஆர் ஒன்னு யூஸ் பண்ணேன்னா அதுக்கு செகண்டாக தான் நான் எஸ்டிஆர் ஒன்னை கால் பண்ணணும். Okay, next number of arguments should exactly match. For example, நான் argument name வந்து str னு கொடுத்துட்டு நான் கால் பண்ணும்போது str2 னு கால் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் it should not be match exactly there. And அதே மாதிரி number of arguments, இப்போ நான் வந்து 3 arguments பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்னோட ஃபங்க்ஷனில், ஆனால் இங்கே கால் பண்ணும்போது 2 arguments தான் கால் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் it should not be exactly matched over there. So that is number of arguments should exactly match. The last point is need one parameter to prevent syntax errors. Only one parameter at least need to prevent the syntax error. Okay, syntax error na என்னது? நான் கால் பண்ணுறதே ஒன்று வேற ஒரு இதை யூஸ் பண்ணி கால் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் it definitely shows a syntax error. அதுக்காகயாவது எனக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு வேரியபிள் வேணும். கிளியராக புரிஞ்சுதா? ரெக்வயர்ட் ஆர்குமெண்ட். நவ் ஐ கிவ் யூ த எக்ஸாம்பிள். புக்கில் இருக்கிற அதே எக்ஸாம்பிளை பார்க்கலாம். இப்போது we are going to see the example what is given in the book. Okay, I'm creating a function called print string. This is my function name, and this function having only one argument str. In this I'm having a print statement. It is an example for required argument. If this statement is executed, it print the variable, it print the output as example required argument. Next, print str. Okay, this variable is going to be print over here. Return. Now in the main codings just we are calling the print string. Okay, is it shows a error here or not? Definitely it shows a error. Why? Because print string str is given here. Whenever I am calling here print string str is there, str is missing. So this is a coding gives you the error. So the information track back most recent call last. That means this print string is missing a required positional argument str. இந்த ப்ரோக்ராமை பொறுத்தவரையிலையும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா print stringனு ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன். எப்படி ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன்? str அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிளோட க்ரியேட் பண்ணுறேன். ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரெக்வயர்ட் ஆர்குமெண்ட் அப்படின்னு ஒரு இதை வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணிக்கிறேன், ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஒரு வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணிக்கிறேன். அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் print str கொடுத்துக்கிறேன், ரிட்டர்ன் கொடுத்துக்கிறேன். அப்போ எனக்கு இந்த print ஸ்ட்ரிங்கை நான் கால் பண்ணேன்னா இந்த வேல்யூவும் str-ஓட வேல்யூவும் எனக்கு கால் ஆகும். ஸோ இந்த மெயின் கோடிங்ஸில் என்ன எழுதுறேன்? ஜஸ்ட் print string அப்படின்னு கால் பண்ணுறேன். இப்போ இந்த கோடிங்ஸ் கரெக்டாக தப்பா? கண்டிப்பாக தப்பு.
ஏன்னா ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது அதோட ஆர்குமெண்ட்டும் கால் பண்ணணும். ஏன்னா இந்த இடத்துல நான் ஆர்குமெண்ட் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பாக என்ன ஆகணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஆர்குமெண்ட் எனக்கு கால் ஆகணும். அதனால தான் இந்த இடத்துல தே ஹேட் ஸ்பெசிஃபைட்லி கிவன் இந்த இடத்துல அந்த எரர் சொல்லியிருக்காங்க. என்ன எரர் சொல்லியிருக்காங்க? பிரிண்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் எஸ்டிஆர்னு நான் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா? ஸோ அது இங்கே கால் ஆகலை இல்லையா? ஸோ அதனால மிஸ்ஸிங் ஒன் ரெக்வயர்ட் பொசிஷனல் ஆர்குமெண்ட் எஸ்டிஆர். கிளியர் சில்ட்ரன்? ஸோ ரெக்வயர்ட் ஆர்குமெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு என்ன ஆர்குமெண்ட் இங்கே இருக்கோ அது கண்டிப்பாக கால் ஆகிருக்கணும், அதோட கரண்ட் பொசிஷனல் இருக்கணும், நெக்ஸ்ட் அதோட எக்ஸாக்ட்லி அந்த வேரியபிள் கால் ஃபங்க்ஷன் மேட்ச் ஆகிருக்கணும். இதுதான் ரெக்வயர்ட் ஆர்குமெண்ட். ஓகே, next we are going to see about the concept of keyword arguments. Second type we are having no keyword arguments. Next we are going to see about the keyword argument. Keyword argument means don't mistake it is a keyword. Okay, we are going to see keyword argument. Why it is called as a keyword argument means the function parameter should be recognized by the name. That's why it is called as a keyword. Keyword argument na நம்ம keyword ஏதாவது யூஸ் பண்ண போகிறோமா அப்படிங்கிறத தயவு செஞ்சு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. இதில் அந்த parameter ரெக்கனைஸ் பண்ணுறதுக்காக we use a keyword parameter. எனக்கு அந்த parameter ரெகனைஸ்னா என்ன அர்த்தம்? அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குன்னு வச்சுக்கோமே, அந்த நேம் வச்சு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, இந்த parameter இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி, அதுக்காக தான் we had used this keyword argument. And next பார்த்தீங்கன்னா we are having a matched with parameter name. Whatever the parameter நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இல்லையா, லைக் வாட் நம்மளோட ரெக்வயர்ட் ஆர்குமெண்ட்லேயே நான் இந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணேன், எஸ்டிஆர்னு நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கணும், எனக்கு எஸ்டிஆர்ன்னு தான் நான் கால் பண்ணணும் அந்த வேரியபிள் நேமை. அந்த வேரியபிள் நேமை நான் வேறு ஏதாவது ஒரு நேமில் கால் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இட் won't work there. ஸோ அதே மாதிரி இதில் ஒரே ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா, இந்த ஆர்டரில் நம்ம பண்ண வேணாம். ரெக்வயர்ட் ஆர்குமெண்ட்டில் என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஃபஸ்ட்டு வேரியபிள்னா ஃபஸ்ட்டு ஆர்குமெண்ட்னா அந்த ஃபஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் மட்டும்தான் கால் பண்ணணும், செகண்ட் ஆர்குமெண்ட்னா அது செகண்ட் தான் கால் பண்ணணும். பட் இதில் அந்த மாதிரி எந்த ஆர்டர்ஸும் எந்த ஒரு ஆர்குமெண்ட்ஸும் அந்த ஆர்டரில் கால் பண்ணணும்னு இட் இஸ் நாட் மஸ்ட். கிளியர்? கிளியர் சில்ட்ரன்? we can move to the இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். புக்கில் கொடுத்துருக்க அதே எக்ஸாம்பிளை இப்போ நான் உங்களுக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஐ ஹோப் தட் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கிளாஸ் கிளியர்லி. In the book they had given one function name called print data. Print data னு நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுருக்கேன். அந்த ஃபங்க்ஷனில் ஐ எம் யூஸிங் த வேரியபிள் நேம் ஆர் ஆர்குமெண்ட் நேம். ஆர்குமெண்ட் நேமே நேம் தான். ஓகேவா? இதில் பிரிண்ட் பண்ணும்போது என்ன எனக்கு பிரிண்ட் ஆகுது, எக்ஸாம்பிள் 1 கீவேர்டு ஆர்குமெண்ட்னு பிரிண்ட் ஆகிட்டு, நெக்ஸ்ட்டு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு நேம் அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகுது. நவ் பிரிண்ட் டேட்டா நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏதோ ஒரு நேம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மை அவுட்புட் வில் பி த சேம். ஓகே, இந்த இடத்துல வாட் ஐ ஹேட் யூஸ்ட் நேம். இங்கே நான் கால் பண்ணும்போதும் ஐ எம் யூஸிங் த வேரியபிள் நேம் ஆஸ் நேம். இந்த இடத்துல நான் யூஸ் பண்ணியிருக்க ஆர்குமெண்ட்டும் நேம், இந்த இடத்துல நான் கால் பண்ணுற நேம் ஆர்குமெண்ட்டும் நேம், நான் கால் பண்ணியிருக்கிற இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது நேமும் நேம். அதனால we are able to get the output properly. This is my output for the example. Now I am giving a different argument as இந்த இடத்துல நேம் கொடுத்துருக்கேன். நான் இங்கே நான் கால் பண்ணும்போதும் நேம் தான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன். பட் whenever I am calling the print data using the variable name, அதர் வேறு ஏதாவது ஒரு வேரியபிள் நேம் யூஸ் பண்ணுறேன், நேம் 1 அப்படின்னு சொன்னால் it shows a error message there. Why? Because the argument name is not matched with name 1. ஓகே, இந்த இடத்துல நான் கால் பண்ணுற பிரிண்ட் டேட்டாவில் நான் கொடுத்துருக்க ஆர்குமெண்ட் வந்து நேம், ஆனால் நான் யூஸ் பண்ணி மெயின் ப்ரோக்ராமில் கால் பண்ணியிருக்கிறதுல நேம் 1ன்னு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அப்போ ஆர்குமெண்ட் லிஸ்ட் வந்து மிஸ்மேட்ச் ஆகுது. அதனால வாட் we are going to do, it gives a error message there. So see, it is in the book they had given clearly that type error print data get an unexpected keyword argument name 1. ஸோ இதில் நேம்னு நான் யூஸ் பண்ணுற வேரியபிள் தான் எனக்கு ஆக்சுவல் கீவேர்ட். ஓகே,
Next, in this example they had given order. Not in order no ஒரு information சொன்னேன் இல்லையா, அதுக்காக another example they had given. எது ஃபஸ்ட்டு பிரிண்ட் பண்ணணும், எது செகண்ட் பிரிண்ட் பண்ணணும், இல்லை எது ஃபஸ்ட்டு கால் பண்ணணும், எது செகண்ட் கால் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இதில் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னேன். ஆஸ் லைக் ரெக்வயர்ட் ஆர்குமெண்ட். ஸோ நவ் ஆல்சோ தே ஆர் யூஸிங் நேம் ஏஜ்னு ரெண்டு வேல்யூஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே நேம் அண்ட் ஏஜ்னு ரெண்டு வேல்யூஸ் பேசுவாங்க. பட் இங்கே கால் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் ஃபஸ்ட்டு கால் பண்ணியிருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் நேம் கால் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இதில் எனக்கு எந்த ஆர்டரும் நான் எனக்கு இது எரராக காட்டவே காட்டாது. ஏன்னா இது ஆர்டர்ஸ் நாட் இன் அ ஆர்டர். அதுக்காக தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சில்ட்ரன்? ஸோ திஸ் இஸ் அவுட்புட் ஃபார் example 3 keyword argument. Yes, next we are going to see about the concept of default argument. We are going to see about the default argument. Default argument means it takes a default value when no value provides on a function call. What does mean by that? Default value means, default argument means நான் இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன், அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு வேல்யூ நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்டிஆர் அப்படிங்கிறது என்னோடய ஆர்குமெண்ட்டு. அந்த எஸ்டிஆருக்கு நான் எந்த வேல்யூவுமே கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும், டிஃபால்ட்டாக அதுவே ஒரு வேல்யூவை அசைன் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட். Okay, once again I am saying default argument takes a default value when there is no value provides on the function call. So this is a default argument. Same as I am going to explain the example given in the book. புக்கில் கொடுத்துருக்க அதே எக்ஸாம்பிளை நான் உங்களுக்கு இப்போது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இப்போது டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்டில் நம்ம என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, print info அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம் வச்சுருக்காங்க. அதுக்கு நேம்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. சேலரி 3500 அப்படின்னு அசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு நேம், சேலரி இஸ் ஈக்குவல் டு சேலரி, ரிட்டர்ன் பிரிண்ட் எஃப் மணின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா சேலரி மேலேயே நான் கொடுத்துட்டேன் அப்படிங்கிறதுனால. ஸோ அப்போ எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோடய அவுட்புட் என்னவாக இருக்கும், ஹியர் மை அவுட்புட் வில் பி மணி அண்ட் 3500. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் கோடை சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பிரிண்ட் இன்ஃபோ ராம் 2000 அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு என்ன ஆகும், நெக்ஸ்ட் டைம் டிஸ்பிளே ஆகும்போது ராம் 2000 அப்படின்னு தான் டிஸ்பிளே ஆகும். நான் இன்ஃபர்மேஷனை எப்படி வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். கிளியர்? ஸோ அதுக்காகத்தான் இந்த இடத்துல ஆர்குமெண்ட்ஸ் எதுவும் பாஸ் பண்ணலனாலுமே இட் டேக்ஸ் த டிஃபால்ட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஆனால் நான் இங்கே வேல்யூ பாஸ் பண்ணியிருக்கேனே, அப்போ எனக்கு எப்படி இது டிஃபால்ட் வேல்யூவாக எடுத்துக்கும்? லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் தட் ஆல்சோ. எஸ், ப்ளீஸ் டெஃபினெட்லி சி தட். நான் ஃபஸ்ட்டு அசைன் பண்ணியிருக்கிற வேல்யூ சேலரிக்கு 3500 அசைன் பண்ணியிருக்கேன், நேமுக்கு மட்டும் மணின்னு கொடுத்துருக்கேன். ஆனால் ஆன் த நெக்ஸ்ட் கோட் ஐ ஹேட் கிவன் த ராம் 2000. ஸோ அப்போ நான் 3500 நான் அசைன் பண்ணியிருக்க அந்த வேல்யூ அதை இக்னோர் பண்ணிவிட்டு 2000 எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன். 3500 நான் அசைன் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வேல்யூவை இக்னோர் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன வேல்யூவை கொடுத்துருக்கேனோ அந்த வேல்யூவை இட் வில் பி டேக்கிங். இதை தான் டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Next we are going to see about the variable length argument. Next we are going to see about the variable length argument. In the variable length means the name itself it is saying the passing more argument already what we had specified. That is variable length. For example, நான் இப்போ சம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒரு 3 வேல்யூ வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. அதை விட அதிகமாக நான் வேல்யூஸ் பாஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் it will accept. So that is variable length ஆர்குமெண்ட். அண்ட் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஆர்குமெண்ட்ஸை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, இந்த மாதிரி என்னால் பாஸ் பண்ண முடியும், மோர் தேன் 1 ஆர்குமெண்ட்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் என்னால் நிறைய வேல்யூஸ் பாஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு எப்படி நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, தே மஸ்ட் ஹாவ் திஸ் ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிள். அந்த வேரியபிளுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிள் மஸ்ட் பி தேர். ஸோ asterisk symbol is used to define such arguments. அதுதான் variable length argument. இது define பண்றதுக்காக we are having a one specific syntax for it. So that specific syntax I'll write it and you can watch that also in this video. Okay. First I explain the example on the variable length argument. In this I said no, I'm having a sum as a function x, y, z and it will be x plus y plus z. And I'm passing 5 values means generally it shows a error. So this provides a error, we definitely know. So
See, the output will be sum of takes 3 positional argument but 5 were given. ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன், அதுக்கு ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் தான் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ப்ரொசீஜர். ஆனால் வேரியபிள் லென்த்தை பொறுத்தவரையிலையும் ஐ கேன் கிவ் மோர் தேன் த நம்பர்ஸ் வாட் ஐ ஹேட் எக்ஸ்பெக்டட். ஸோ அதுக்கான ஜென்ரல் சின்டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிள் இருக்கணும்னு சொன்னேன் அந்த ஆர்குமெண்ட் பக்கத்தில். ஸோ டெஃப் ஃபங்க்ஷன் நேம் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரியே ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஆர்குமெண்ட் லிஸ்ட் பக்கத்தில் மட்டும் எனக்கு ஒரு ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிள் கொடுத்துக்கோங்க. That's all. இதுதான் எனக்கு difference between the normal and the variable length argument. Normal functionக்கும் variable length argument நான் create பண்ணுறதுக்கான difference. So அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த book itself they had given one example. என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க? print nums அப்படின்னு சொல்லி நம்பருக்கு ஒரு ஆர்குமெண்ட் வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஃபார் என் இன் நம்ஸ் அப்படின்னா ஃபார் என் வேல்யூக்கு திஸ் நம்பர்ஸ் வில் டேக். அப்போ அந்த என்னங்கிற வேல்யூ என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ இதை நான் பாஸ் பண்ணும்போது இல்லை கால் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு 2 வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறேன், நெக்ஸ்ட் டைம் 3 வேல்யூஸ் பாஸ் பண்ணுறேன். ஸோ மை அவுட்புட் வில் பி ஃபஸ்ட் டைம் when I'm executing that first 2 values will be displayed and next 3 values will be displayed. So this is a concept of variable length argument. In the variable length argument we are having 2 different types of variable length argument. There are 2 different methods for using this variable length argument. First one, non-keyword variable argument and keyword variable argument. Keyword variable argument we had already seen. Non-keyword அப்படிங்கிறது tuples அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Non-keyword arguments are tuples அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Tuples will be discussed in the later chapter. Okay children, thank you. I hope you are able to understand my concepts of this Python. Thank you children.